Vanakkam. Good morning to all the people in the eastern seaboard of America and good evening to all the people in India. Vanakkam, this is your host Venki along with my co-host Ramya in today's edition of Southern Spice. All right, Ramya, so இன்னைக்கு நியூ இயர் ஆரம்பிச்சு பொங்கல் கூட வந்துச்சு எவ்வளவு ஃபாஸ்டா? இல்ல இவ்வளவு வேகமா ஓடுது நாட்கள். பட் ஐ கெஸ் இந்த வேகத்தோட வேகமா இன்னைக்கு யாரை மீட் பண்ண போறோம், எதனால இந்த ஷோ அப்படிங்கறத we have to start, right? Absolutely. But before that, for all the people who are watching us newly, Southern Spice is a Tamil radio show for 15 years starting 2004, which has now in 2020, the pandemic lockdown year, converted into a online social media program. It was the Saturday we come to you at 8:30 a.m. 8:30 p.m. India time, 10 a.m. Eastern time every week with different conversation, different celebrity guest or a non-celebrity guest. But we've been coming to you since March of 2020 and we continue in 2021. When I say guest, எதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க. We've done it for புனர்ஜன்மம் அப்படின்ற ஒரு சேரிட்டிக்காக. And அந்த புனர்ஜன்மம் சேரிட்டி மூலமா we've been able to raise funds and help people, especially in Chennai, நம்ம ஊர்ல people who have been struggling without income during the pandemic, right? Especially artists, people who are in the field of music, arts, cinema, and people who are daily wage earners, right? அதாவது அன்றாடம் காட்சின்னு சொல்லுவாங்க. டெய்லி குழப்பம் இருந்தாதான் அவங்களுக்கு வரவு இருந்தாதான் வீட்டுல சாப்பாடுன்ற மாதிரி இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு வந்து நாங்க வந்து we tried to raise funds and routed through Punarjanmam, which is a non-profit ATG registered organization in India. அவங்க மூலமா வந்து we have donated to a lot of artists. So other வந்து we still want to continue doing that. We have to continue doing that, and you can visit us on punarjanmam.org, and Southern Spice is available on YouTube as well as in Facebook. Southern Spice USA is our address. So Adha Ramya, the theme today, as we've been bringing a lot of celebrity musicians and artists, இன்னைக்கு வந்து we are bringing some local celebrities from New Jersey. Yeah, local from New Jersey, internationally local in that ways, right? நிறைய பேருக்கு தெரியும் based out of New Jersey. New Jerseyல musical groups, especially when you are not in India, right? அங்கிருந்து வந்து இந்த கண்ட்ரில இருந்து செட்டில் ஆகி எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகி அடுத்து one thing about Jwala that I have to talk about today to our viewers is Ramani and Sudha do a phenomenal job onboarding இங்க பிறந்த குழந்தைங்க next genக்கு introduce பண்ணி music, teaching them pronunciation, bringing them on board. So we look forward to presenting that as well. But Jwala வந்து ஒரு very passionate group of jamming group. So அவங்க வந்து நியூ ஜெர்சில இருந்து இருக்காங்க. We want to talk about Jwala first and then naturally bring Ramani. Ramani வந்து one of the celebrated musicians of New Jersey. So definitely it's an honor to bring them here, and they have been doing such a phenomenal job. Absolutely. So we'll bring Ramani, have a quick chat, and then we have a lot of things to do, and then we are releasing their single today, which is the most important. Today's show is going to be culminating with that single. அதனால நீங்க வந்து பாத்துட்டு இருக்கீங்கன்னாக்க அடுத்த அரை மணி நேரத்துல வந்து நீங்க ஒரு அருமையான ஒரு சிங்கிள், ஒரு மியூசிக், ஒரு சாங் ஒண்ணு பார்க்க போறீங்க. ஸோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ் யாரா இருந்தாலும் கூப்பிடுங்க, உடனே கூப்பிட்டு இந்த ப்ரோக்ராம்ல ஜாயின் பண்ணி எங்களோட இணைஞ்சு இதை பார்க்க சொல்லுங்க. அதனால we are going to give you a little bit of time. So in the meanwhile, let's bring Ramani on board. Hi Ramani, welcome. Hi guys. Hi Ramya. Hi Venki. Hi. Thank you. So yeah, Ramani, it's so good to have you. அதாவது நீங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னாக்க பேண்டமிக் போது சதர்ன் ஸ்பைஸ் மட்டும் இல்லாம நீங்க வந்து வேற சேனல்ஸ், நியூ ஜெர்சி தமிழ் சங்கம், அது மாதிரி பல சேனல்ஸ்ல போய் நீங்க வந்து உங்க ஜுவாலா அப்படின்ற ஒரு இசைக்குழுவை வச்சு நிறைய மியூசிக் ப்ரோக்ராம்ஸ் நடத்திருக்கீங்க. லைவா, ஆன்லைன், வர்ச்சுவல் மியூசிக் கான்சர்ட்ஸ் வித் சோ மெனி சிங்கர்ஸ். அதுல பல பேர் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் டேலண்ட், பல பேர் புது டேலண்ட். நீங்க பார்த்து தேடி கண்டுபிடிச்சு அந்த டைமண்ட் இந்த ரஃப்னு சொல்லுவாங்களே, அது மாதிரி அவங்கள வந்து பாலிஷ் பண்ணி நீங்க கொண்டு வந்து இந்த மாதிரி வர்ச்சுவல்
ப்ரோக்ராம்ஸ்ல கான்சர்ட்ஸ்ல லான்ச் பண்ணிருக்கீங்க நிறைய சிங்கர்ஸ். லெட்ஸ் ஜஸ்ட் டச் அப்பான் தட். நீங்க எப்படி வந்து இந்த மாதிரி ஜுவாலா அப்படின்னு ஒரு குரூப் ஆரம்பிச்சீங்க, இந்த மாதிரி சிங்கர்ஸ் எல்லாம் ஒருங்கிணைச்சு கொண்டு வந்தீங்க? Great, thanks, Venki. Ellarkum, first of all, to all yours, Happy New Year, Happy Pongal. We just finished our Pongal celebrations, and let's make this year year of celebrations. Last year, all of us had enough, and we have all prayed God, our whatever faith it is, we have all prayed to give us a better time, and I think we all together globally we require and we deserve a better time. So we pray to our Almighty that we should get a better time. And so with that, we start this new year with a very good song in the song pannom. But of course, song varthukku munadi I will talk about Jwala briefly. I've been in music, you all know, na New Jersey la 95 la irundhu iruken. 97 la we started a group, Symphony, and we ran it for about almost 20-25 years. It is still there. We are all there. However, about a few years back, maybe about 4 or 5 years back, me and Sudha were talking. Actually, when we were coming back from airport after dropping our son, we said, Ramni, aniki sayangalam edho or show irundhathu. Appo vandu she was saying, Ramni, ningala paadringa, but there are so many abundant talents, probably they are out there. Why shouldn't we do something to bring those out to our audience? The audience also deserve a change. Audience also deserve new blood or new voices, new instrumentalists, new music. So why don't we think in that direction? உடனே நான் சொன்னேன், கண்டிப்பா பண்ணுவோம். ஐ பீன் திங்கிங் அ லாங் டைம் சொல்லிட்டு அப்பதான் வந்து என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சப்போ ஃபர்ஸ்ட் நேம வைக்கணும். முதல்ல எல்லாம் பண்ணிடுவோம், அப்புறம் நேம் வைக்க மாட்டோம்ட்டு தான். சரி, நான் வந்து ஐம் ஆல்சோ ஆர்டன்ட் டிவோட்டி ஆஃப் அம்பாள் அண்ட் ஐ சாண்ட் லலிதா சஹஸ்ரநாமம். அதுல வந்து ஜுவாலா மாலினிகா ஷிப்தன்னு வரும். இந்த ஜுவாலாங்கிறது பேசிக்கலி இட்ஸ் அ ஃபயர், இட்ஸ் அ ஸ்பார்க். ஸோ டு பிரிங் த ஃபயர் இன்சைட் பீப்புள். ஃபயர் நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கு, குண்டலினி சக்தி என்னமோ சொல்றோம். But the fact is that there is fire in all of us which should be brought. அதுக்கு வந்து there is a need. சில பேர் குருன்னு சொல்லுவாங்க, சில பேர் whatever it is, there is an enabler. So அந்த மாதிரி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து ஜுவாலாங்கிற பேர் வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு I love that absolutely. அந்த ஃபயரை வெளியில கொண்டு வந்த உங்க வீட்டு ஜுவாலாவை கொஞ்சம் வீடியோல இன்ட்ரோ듀ce பண்ணிடலாமா? கண்டிப்பா. அந்த ஜுவாலா இல்லாம நாம இங்க. Welcome to the well, thank you, Venki and Ramya. Thanks for including me in this show. I feel very honored, and நிறைய ஷோ உங்களதெல்லாம் பார்த்திருக்கேன், பட் நானே ஒரு நாள் இங்க வருவேன்னு நான் சத்தியமா எதிர்பார்க்கல. பட் it is இது வந்து ஒரு எங்களுக்கு ஒரு ட்ரீம். இது மாதிரி ஜுவாலா something different we wanted to do, and எல்லாமே everybody does everything. So எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் வேற மாதிரி ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல. ஸோ பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி ரம்னி அண்ட் ஐ வி கைண்ட் ஆஃப் ஷேர் த சேம் பேஷன், அண்ட் வி வர் வெரி சர்ப்ரைஸ். நாங்க முதல்ல வி வர் வெரி ஸ்கெப்டிக்கல் as to how to go about it. ஸோ முதல்ல பேர்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஒரு 10,000 பேரை யோசிச்சிருக்கோம். தென் வி said okay, ஜுவாலாங்கிறது ஒரு வெரி ஆப்ட் அண்ட் இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் பிரிங்கிங் அவுட் அ ஃபயர் இன் அ பர்சன். அது தெரியாம நிறைய பேருக்கு உள்ளுக்குள்ள என்ன டேலண்ட் இருக்குன்னு தெரியாது. அது வந்து நிறைய பேர் பாத்ரூம் சிங்கர்ஸா இருப்பாங்க, நிறைய பேர் they don't realize their talent. So அதனால அந்த மாதிரி especially when you are in a new country like Sudha, யாரை மீட் பண்றது, பாட நாளா தெரியும், நிறைய பேக்ரவுண்ட் இருக்கு அப்படிங்கும்போது you are completely lost. It's not like you ஒரு structured entry கிடைக்காது, launch pad கிடைக்காது. கரெக்ட், அப்சல்யூட்லி. ஆமா, நாங்களே முதல்ல வந்து சவுதில எல்லாம் இருக்கும்போது we were in Middle East and துபாய்லாம் அப்பெல்லாம் அங்க பண்ணிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் யூஎஸ் வரும்போது இட்ஸ் வெரி வெஸ்டர்னைஸ்ட், இங்க யாரு பாடுறா, இருக்கிற கிட்டார் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு வந்துட்டோம். Then we were surprised it's lot more there is நிறைய ஒரு இது இருக்கு இந்த, அதுவும் எஸ்பெஷலி நியூ ஜெர்சி இருந்தாக்க மினி இந்தியா மாதிரி இல்லையா. So we were surprised. So அதனால we started from square oneங்கிற மாதிரி மறுபடியும் முதல்ல இருந்து ஆரம்பிச்சோம். பட் இது வந்து I'm happy that நிறைய பேர் now lot of people are reaching out to us. இத பார்த்தோம் நேத்து முந்தானேத்து கூட somebody reached out and said we saw a lot of your program and we would like to talk to you, how to encourage our kids அந்த மாதிரி. So we feel kind of happy. ஏதோ somewhere கொஞ்சம் ஒரு ஏதோ it has made some impact in people. So in addition to that, good work. நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எவ்வளவு சிங்கர்ஸ் இருக்காங்க உங்க குரூப்ல பாத்தீங்கன்னாக்க, ஒவ்வொரு சிங்கரும் மணிமணியா பாடக்கூடிய சிங்கர்ஸ். we've seen all of them over the last 10 months in the lockdown. வந்து you entertained so many of us in New Jersey, and
ஒவ்வொரு கான்சர்ட்லயும் நாங்க வந்து we can still distinctly remember some of the songs that they picked and sang. So it's very appropriate. இப்போ வந்து coming to what we are doing today, you have chosen a feel good theme. அதாவது நம்ம வந்து ஒரு கடந்த 2-3 வருஷங்களாவே வந்து இந்த ரன் அப் டு 2020 நம்மளுக்கே தெரியாம நிறைய நிகழ்வுகள் உலகத்துல எல்லா இடத்துலயும் நிறைய நிகழ்வுகள் நடந்திருக்கு. Lot of events have happened which are not very pleasant. Yeah. And it has culminated in the pandemic year with this whole lockdown, and so many lives have been lost, and there's so much of uncertainty. இதுலயே எல்லாரோட மைண்ட் இருக்கும்போது ஒரு புது வருஷம், ஒரு புது டெக்கேட் ஆரம்பிக்கும் போது you decided, let's try to come out of all of this and let's look forward to a bright and happy, new world அப்படின்னு கான்செப்சுவலைஸ் பண்ணீங்க. அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க, எப்படி யோசிச்சீங்க? Sure. I just had one thought to finish the previous line of thought. I'll solid. So this is Jwala is not only about identifying talents in certain age level or andamarilla. I wanted to get across age, and I am focusing more now. Actually, or accidentally we landed into a thought. So that's vision was நம்ம நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்ல இந்த நம்மளுடைய மியூசிக் நம்மளுடைய சாங்ஸ் எல்லாம் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்களோ தெரியல. சோ அத வந்து நம்ம வந்து ஸ்லோ கிளாப் பண்ணுங்கயா. நான்சி பெலோசி ஸ்லோ கிளாப் பண்ணுங்க. சீரியஸ்லி this is very exciting. அதனாலதான் வந்து we started involving, and அதுலயும் we found across the I would say across US and in fact from Canada and all that very good talent. So you have all seen them. Anyway, yes. coming to this particular thing, so நாங்க கொஞ்ச நாளாவே யோசிச்சிட்டு we have all been doing shows, not just for the passion of it but also to help organizations. In fact, Southern Spice Punarjanamamke rendu show pannom. You are nice enough to give 2 shows, one for the juniors and one for the seniors. பண்ணினோம். அப்பெல்லாம் வந்து அப்புறம் வந்து Franklin Food Bankக்கும் நல்ல ஜூனியர்ஸ் வச்சு ஒரு மல்டிலிங்குவலாவும் பண்ணினோம். வெரி it got very good welcome. அப்புறம் இருந்தே நான் வந்து என்னுடைய ஆல் மை சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் இவங்க வோக்கலிஸ்ட் அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் நான், we should do actually some kind of a song which brings very good I would say feeling, a positive feeling. எல்லாம் ரொம்ப வீட்ல அடைஞ்சு we should do something. என்ன பண்ணலாம்னு யோசிச்சப்ப சுதா gave a thought, why don't we, திடீர்னு நாங்க வந்து ஒரு நாளைக்கு ஏதோ பேசிட்டு இருந்தப்போ we landed upon this very famous song. I'm sure all of you, most of the viewers would have seen it definitely. இந்தியால ஒரு 30-35 இயர்ஸ் கூட இருக்கும், மேபி 40 இயர்ஸ் இருக்கலாம். மிலே சுர் மேரா துமாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபேமஸ் சாங். அது வந்து ஒரு நேஷனல் இன்டகிரேஷன் மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ். கமல்ஹாசன் வருவாங்க, முரளிகிருஷ்ணா வருவாங்க, கடைசியில் அஃப்கோர்ஸ் எல்லாரும் வருவாங்க. இவங்க எல்லாரும் வரும்போது அந்த டிஃப்ரெண்ட் ஃபிளேவர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் ஹவு இட் ஆல் யுனைட்ஸ் இன்டு ஒன் இஸ் அவர் ஸ்ட்ரெங்த் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல் மெசேஜ். அப்பதான் சுதா வந்து வெரி கிளியர்லி செட், நம்ம சம்திங் லைக் திஸ் வி ஷுட் டூ. பட் ஆப்வியஸ்லி நம்ம ஜென்மபூமி அது, கர்ம பூமி இது. ஸோ இதுக்கு தகுந்த இந்த சிச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணணும்னா ஐ இமீடியட்லி செட் we were talking to பாலா அண்ட் பாலாஹரி அண்ட் மாலாஹரி. ஸோ ஜென்ரலி வந்து பேசிட்டு இருப்போம் நிறைய விஷயங்களை பத்தி. அப்போ வந்து ஒரு நாளைக்கு சுதா சடன்லி செட், நம்ம ஏன் மாலாவை எழுத சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொன்ன உடனே நான் வந்து கேட்கலாம், பட் தே ஹாவ் டு அக்செப்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி மாலா கேட்ட உடனே ஷீ அண்ட் பாலா 2 பேரையும் சேர்ந்து வச்சுதான் பேசணும். மாலா வாஸ் இமீடியட்லி ஆன் போர்ட். என்னால எழுதினா உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வேணும்னா, நான் சொன்னேன் நீங்க 4 லைன் எழுதினீங்கன்னா நாங்க 7 சிங்கர்ஸ் இருக்கோம், 7 சிங்கர்ஸ் 4 லைன் போனா அது டெஃபினெட்லி பிகம் அ சம்பூர்ண ராமாயணம். இட் வில் லூஸ் த மெசேஜ். ஸோ அதனால வந்து லெட் அஸ் டூ ஒன் திங். சிம்பிளா நீங்க திருக்குறள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. திருக்குறள் எப்படி 2 லைன்ல மகான் திருவள்ளுவர் ஹஸ் பேக்ட் லைக் an entire மெசேஜ் அந்த 2 லைன்ல. அது மாதிரி நீங்க எழுதணும் அப்படின்னா சரி என்னென்ன எழுதணும்னா நான் சொன்னேன், டேக் ஆல் த குளோபல் ப்ராப்ளம்ஸ். Excellent lyrics will get if you try to address all the global problems, and then we will end up with a positive message. அப்படின்னு ஒரு ஐடியா மட்டும் கொடுத்தேன். And I gave the global problems of animal atrocity, then the Black Lives Matter. அப்பதான் நடந்து முடிஞ்சிருது, அந்த டைம்லயே பேச ஆரம்பிச்சோம். But இந்த மாதிரி there are social injustice, and then getting out of control and taking law into the hand. இந்த மாதிரி there are so many global problems, climatic changes, எல்லாமே nature is trying to show its fury, and we are trying to fight that. Yes, science is important, but nature is still much bigger than everything else. So அந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லி 7 பேராகிராஃபா எழுதிக்கணுங்கன்னு சொல்லி எழுதினேன். hardly to sort of agreed, accepted corrections.
Otherwise, everything sat very well. The next thing immediately Sudha and I discussed and we decided all the singers, the 7 singers including me in Jwala are extremely guys. இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் மியூசிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் எல்லாம் தெரியும். Why don't we ask them to come up with a tune, 1 or 2 or 3 alternative tunes for each of those this thing. So we assigned one paragraph to each of them and said, hey, if you have to sing this in 3 different ways, how will you come up with? So each one gave 2 3 different versions. அதுல எல்லாருமா சேர்ந்து பேசி finally we chose one for each. Then my job was to put each of that and then get music in the front and the back and connecting stitching music. So இத பண்ணினாதான் உங்களுக்கு யூசர்ஸ்க்கு ஒரு ப்ராப்பர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் from end to end. ஒரு நைஸ் பியூட்டிஃபுல் சாங். அத பண்ணி ரமணி ஒரு நிமிஷம், உங்களோட வாய்ஸ் கொஞ்சம் கரகர பிரியாவா வருது. எங்களோட ஃபேவரட் ரமணி வாய்ஸ் அப்படி வரும்போது எல்லாரும் கொஞ்சம் கொந்தளிக்கிறாங்க. வாய்ஸ் பிரேக்கிங் அப்படிங்கறாங்க. அப்படியே இப்ப பரவாயில்லையா? இப்ப கொஞ்சம் பரவாயில்லையா? இத பிடிச்சு I think this may be shaking probably. It becomes கரகர பிரியா. Okay. So வந்து கரகர பிரியா. வெரி குட். ஸோ அது கூட ஒரு ராகமா யூஸ் பண்ணிருக்கலாம். எனிவே, ஸோ இந்த 7 இது பண்ணி ஒரு ஃபீல் குட் மெசேஜோட முடிக்கணும் எல்லாருமா சேர்ந்து அப்படின்றது தான் வி ஸ்டார்டட் தட். இதுக்கு முக்கியமான வந்து ஐ ஹாவ் டு ரியலி தேங்க் அவர் என்னுடைய உடன்பரவா சகோதரர் சரவணன் சொல்லிட்டு இங்கதான் இருந்தார். ஹி இஸ் தப்லிஸ்ட். போன ப்ரோக்ராம்ல எல்லாம் கூட ஹி பிளேட் தப்லா. அவர் he can go back to India for certain professional reasons, but anyway, still there is, I don't know what is the problem. Can we switch mics? I mean, ipo paravaliya? Now is it better? One minute. Is it better? யாரோ ஒருத்தர் துபாய் ஷேக் மாதிரி கேக்குறது. என் வர்க்கமடா நீ. யார் அது கமெண்ட் போட்டீங்கன்னு தெரியல. பட் I don't know. இதுக்கு மேல I'm not okay, it's little better now. Okay. So அப்பதான் வந்து எல்லாருடைய மியூசிக்கையும் கம்பைன் பண்ணி இந்த சரவணன்ங்கிறவர் வந்து when he went back to India, he is also well connected in the, he's a very good tabla and a percussion player. He is very connected in Indian music circles, and I took the concept of Punarjanmam, basically helping music. Ingala வந்து if you tell them we will give you some money to survive or as a charity, they don't want to do that. They are ரொம்ப தன்மான ஜாஸ்தி. அவங்க they wanted to do some work and earn their living. ஸோ அதனால அவங்களுக்கு ஒரு வேலை கூட்ட மாதிரி இருக்குங்கிறதுனால அவங்க கிட்ட கொடுத்து இந்த என்னுடைய எல்லாத்தையும் அவங்க கிட்ட கொடுத்து இவங்க கொடுத்த அந்த மியூசிக்கையும் கொடுத்து இதை அந்த ராகங்களையும் கொடுத்து we collected it. Then அவங்க அந்த ஸ்ட்ரக்சர் போட்டு கொடுத்தோடனே we re-sang that, and then I worked with Saravanan overnight. Actually last the final version that you are going to see came just 15 minutes before the show. So அதனால இட்ஸ் a nail biting. நம்ம ஒரு இந்த ஒரு ஃபுட்பால் கேம் மாதிரி. சோ முடிச்சிட்டோம். ஒரு என்னோட ரக்கிட்ட சாங் அரேஞ்ச்மென்ட்க்கு அப்புறம் இவ்ளோ உன்னிப்பா கவனிச்ச ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங் நிஜமாவே. ஏன்னா பியூட்டிஃபுல் பேக்ரவுண்ட் டு ஹோல்ட் திஸ், சோ மெனி பீப்புள் இன்வால்வ்ட் இல்லையா? லிரிக்ஸ் எழுதி கொடுத்தது, அது எப்படி இவால்வ் ஆனது, சிம்பிள் ஜாய்ஸ் தான் ரமணி. And I think people who are from the community will understand and appreciate that much better. So much effort goes without any expectation. Correct. So sorry. So why don't we do this now that we've set the base and people understand what we are talking about? இப்போ ஒரு பாட்டு வரப்போறது எல்லாரும் அவளா காத்துட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு முன்னால let's go around the horn. நம்ம லோக்கலா நியூ ஜெர்சில பல luminaries இருக்காங்க. நிறைய socialites, people who are very popular among the Tamil community. அவங்கள்ட்ட எல்லாம் போயிட்டு நம்ம ஒரு குவிக் ஆடியோ பைட், வீடியோ பைட் ஒன்று வாங்கி வச்சிருக்கோம். அதை ப்ளே பண்ணி let's show people what others are saying, right? And then we'll come to the song. Is that okay? Before we go there, Ramani, Sudha, do you want to share something else as well? ஒரு குவிக் இது, I won't take too much time. பட் இந்த சாங் வந்து எப்படின்னாக்கா அந்த பிரம்ம பிரயத்தனம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து this is an example. பிகாஸ் நாங்க வந்து எப்பவும் ஆரம்பிச்சு எப்பவும் வெளியிடணும்னு நினைச்சு அது வந்து ஏதோ ஒரு தட்டி போய் இன்னைக்குதான் இந்த பொங்கல் ரிலீஸ் சினிமா மாதிரி ரிலீஸ் ஆகணுங்கிற ஒரு இது இருக்கு. ஸோ வி ஹேட் டு ரியலி எதான் சொன்ன மாதிரி நிறைய நெயில் பைட்டிங் எல்லாம் இல்லை, இது வந்து ஒரே டென்ஷன் ஆகி முடியெல்லாம் பிச்சுக்கிற மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன்லாம் வந்தது எங்களுக்கு. அட் ஒன் பாயிண்ட் வி ஈவன் தாட் ஆஃப் ட்ராப்பிங் இட் பிகாஸ் இட் வாஸ் வெரி ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டிங் பிகாஸ் திங்ஸ் தேர்
always some bottleneck or the other, and every time we wanted to release the song there was something or the other that was going on. So anala ஒரு லெவல்ல, but then we said, இது ஒரு நல்ல மெசேஜ் எப்படியாவது கொண்டு we have to get it to people. இந்த மாதிரி attempt பண்ணது இல்லங்கிறதுனால தான், but I am happy that we are here today. That's all. It's not an easy task really to put something together like that, especially in the creative field. நம்ம மக்களுக்கு எப்படினாக்க பல கோடி செலவழிச்சு ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமான ஒரு படம் எடுத்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லுக் ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் பண்ணுவோம். அதுல 1008 குத்தங்கரை கண்டுபிடிப்பாங்க நம்ம ஆடியன்ஸ், அதுல ஜாம்பவான்கள். It's very difficult to satisfy all sections of people, and all types of tastes. ஆனா ஒரு creative piece, when you're trying to put together so many moving parts, the lyrics இருக்கு, அது ஒரு நடையில இருக்கணும், ஒரு மீட்டர்ல இருக்கணும், அதுக்கு ஒரு காம்போசிஷன், அதை ஒரு ராகத்துல செட் பண்ணணும், அதை பல பேர் பாடணும், இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அதை தவிர டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆர் தேர் வேர் யூ ஹாவ் டு புட் all the tonal things together. Music ஒன்னா கொண்டு வந்து, it's not easy. It's a very 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 big undertaking. இது ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு undertaking. ஒரு பாட்டா இருந்தாலும் சரி, அரை பாட்டா இருந்தாலும் சரி, it's a huge undertaking and you've done that. So kudos to you. It has to be good because you've done it with so much of passion, love and optimism. Yep. Right? So let's go ahead and listen to what people are saying. புதுயுகம் நோக்கி, a new hope to spread positivity. இந்த அருமையான கான்செப்டை கொடுத்த ரமணி ராகவன் மற்றும் சுதா ரமணிக்கு என்னோட மனமார்ந்த பாராட்டுகள். ரமணியும் சுதா ரமணியும் என்கிட்ட ஒரு 2020ல நடந்த நெகட்டிவ் விஷயங்களை எப்படி நம்ம தகர்த்து ஒரு 2021க்குள்ள ஒரு புது யுகத்தை நோக்கி நகர முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சோஷியல் அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணணும், சொசைட்டிக்கு ஒரு மெசேஜ் கொடுக்கணும், அதுக்கு உங்களால பாடல் வரிகள் எழுதி தர முடியுமான்னு என்னை அப்ரோச் பண்ணாங்க. நானும் என் மனசுல பட்ட விஷயங்களை எளிமையான வரிகள்ல எழுதி தந்தேன். ரமணிக்கு பாடல் வரிகள் பிடித்து போக ஜுவாலாவின் சிறந்த பாடகர்கள் தங்களே பாடலுக்கு டியூனும் போட்டு மிக இனிமையாக பாடி கொடுத்தார்கள். இதுக்கு முழுசா அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி ஒரு முழு பாடலா சிறந்த பாடலாக ரமணி உருவாக்கினார். இன்ஃபேக்ட் எவ்ரிபடி ஓன் திஸ் சாங் தான் சொல்லணும். இந்த பாடல் வரிகள் 2020ல ஆரம்பிச்ச கோவிட் சிச்சுவேஷன், அனிமல் குரூவல்டி, ரேசிசம், இந்த நெகட்டிவான விஷயங்கள்ல இருந்து நம்ம எப்படி மறந்து நம்மள பாசிட்டிவா மாத்திக்க முடியும், அதுல நமக்கு கிடைச்ச பாடம் என்ன, அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி ஒரு புது யுகத்தை நோக்கி நகர முடியும் அப்படின்னு ஒரு சொசைட்டிக்கு ஒரு மெசேஜ் சொல்ற பாடலா அமைஞ்சிருக்கிறதுல எனக்கும் மகிழ்ச்சி. இந்த வரிகளை எழுதி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த ரமணிக்கும் சுதாரமணி மற்றும் இதை பாடி இதுக்கு ஒரு உயிர் கொடுத்த, ஒரு கம்போஸ் பண்ணி பாடி உயிர் கொடுத்த பாடகர்கள் அனைவருக்கும் என்னோட மிக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்றேன். இந்த சந்தர்ப்பம் கிடைத்த இன்னைக்கு ரமணி, ஜுவாலா சிங்கர்ஸ் மற்றும் சதர்ன் ஸ்பைஸ் அனைவருக்கும் என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த மாதிரியான ஒரு சோஷியல் அவேர்னஸ் பாடல்ல நானும் ஒரு பார்ட்டா இருந்திருக்கேங்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப மிகவும் சந்தோஷம். இந்த பாடல் வரிகள் உங்களுக்கும் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா அமையும் நான் நம்புறேன். நன்றி. சூப்பர். சோ இவங்க இந்த பாட்டுக்கு லிரிக்ஸ் எழுதின மாலா ஹரீஷ். இஸ் a local resident of New Jersey, ஒரிஜினல் சென்னை பொண்ணு. நம்ம காலேஜ்ல படிச்சு வேற வந்திருக்காங்க, வைஷ்ணவ் காலேஜ்ல. சோ அவங்கள மீட் பண்ணுவேன். நிஜமாவே சொல்றேன், அவங்கள்ட்ட ஒரு சாந்தம் இருக்கு. அது ரொம்ப ப்ளீசிங்கா இருக்கு அவங்க பேசுறது கேட்கும் போதே. சில பேர் நல்லா எழுதக்கூடியவங்களுக்கு when you listen to them, right, it's very pleasing. The way she expressed, அவங்க அழகா எல்லாருக்கும் கிரெடிட்ஸ் கொடுத்தது. நோ வண்டர் நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாரும் அவங்க கமெண்ட்ஸ் அடிச்சு தூள் பண்றாங்க ஆல்ரெடி. எக்ஸலென்ட் லிரிக்ஸ் அப்படி. I think it's the backbone of the single, Venki. The lyrics தான் backbone. Absolutely Ramya, and I agree with you. ஒரு பாட்டுக்கு நம்ம நிறைய பாடல்கள், திரைப்படங்கள் எல்லாம் நிறைய பாடல்கள் பார்த்திருக்கோம். மியூசிக் ஓவர்வெல்மிங்கா, லிரிக்ஸ் கேட்காத அளவுக்கு மியூசிக் ஜாஸ்தியா இருக்கும். சில பாடல்கள்ல லிரிக்ஸ் ரொம்ப அழகா வரும்.
ஸோ நம்ம ஐ திங்க் ஓவர் த லாஸ்ட் கப்புள் ஆஃப் இயர்ஸ் இந்த கேரயோக்கி அப்படின்ற ஃபேக்டர் வந்து பாப்புலர் ஆக ஆக பாடகர்கள் எனக்குள்ள ஒரு பாடகர் இருக்கான்னு தெரியாதவங்க எல்லாம் இப்ப கரையோக்கி ட்ராக் போட்டு பாடுறாங்க. பாடும்போது அந்த லிரிக்ஸ பார்த்து பாடுறாங்க. ஸோ இப்போதான் வந்து எல்லாருக்கும் புரியும், ஓஹோ இந்த இடத்துல இந்த லிரிக்ஸ்ல இதான் சொல்ல வராரா கவிஞர் அப்படின்றதே வந்து 20 வருஷம் கழிச்சு அதே பாட்டை கேட்கும்போது புதுமையா இருக்கு அந்த பாட்டு இல்லையா? ஸோ லிரிக்ஸ் வந்து ஒரு பாட்டுக்கு எவ்வளவு முக்கியம் அப்படிங்கிறது வந்து மக்களுக்கு இப்பதான் புரிய வருது. அண்ட் திஸ் இஸ் கமிங் அட் அ பியூட்டிஃபுல்லி ரைட் டைம். நவ் everybody is focusing on the lyrics and Mala's written some really, அதாவது it will reach everybody. இந்த லிரிக்ஸ்ல வந்து காம்ப்ளிகேஷனே இல்லாம ரொம்ப சிம்பிளா வச்சுட்டு ஆனா ரொம்ப அழகான வார்த்தைகளை கரெக்டான இடத்துல போட்டு எல்லாருக்கும் போய் சேர்ற மாதிரி எல்லாருக்கும் ஈஸியா புரியுற மாதிரி அழகா எழுதியிருக்காங்க. ஸோ ஐ கான்ட் வெயிட் டு see the song, but let's listen to a couple of more video bites. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் தேவி நாகப்பன். உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். ரமணி அவர்களுக்கும் சுதா ரமணி அவர்களுக்கும் முதலில் என்னுடைய பாராட்டுதலை வந்து தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். ஏன்னா தான் மட்டும் பாடிட்டு அவர் பாடி போயிட்டே இருக்கலாம் மற்றவங்க மாதிரி. ஆனால் ஒரு சமுதாய அக்கறையுடன் ஒரு கருத்தை வந்து முன்னிறுத்தி அதை வந்து தான் மட்டும் பாடி அதை ரிலீஸ் பண்ணாம தன்னுடைய ஜுவாலா பேண்ட்ல உள்ள சிங்கர்ஸை வச்சு இந்த பாடலை பாடி இந்தியாவில் உள்ள இசைக்கலைஞர்களுக்கு வந்து இப்ப வேலையே இல்லை, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வேலையும் கொடுத்து, ஏன்னா அவங்களாம் ஒரு டிக்னிட்டியோட இருக்கிறவங்க, அதாவது அவங்களுக்கு வந்து நீங்க சும்மா பணம் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க வாங்கிக்க மாட்டாங்க, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வேலையும் கொடுத்து ஒரு அழகான பாடலை, ஒரு கருத்து ஆழம் மிக்க பாடலை வந்து கரெக்டான நேரத்துல அவர் வந்து ரிலீஸ் பண்றதை வந்து நம்ம கண்டிப்பா பாராட்டணும். இந்த பாட்டை கேட்டு பாருங்க. டைரக்டா அந்த பாட்டை வந்து அவங்களுடைய பாட்டுல வந்து போய் பெரிய சிம்மாசனம் போட்டு உட்காந்துரும். அந்த அளவுக்கு அருமையாக கருத்து ஆழம் மிக்க வரிகளை வந்து எழுதியிருக்கிறாங்க திருமதி மாலா பாலா ஹரி அவங்க. அதை வந்து முதல்ல நான் பாராட்ட விரும்புகின்றேன். அவங்களுடைய பாடலில் வந்து முதல்ல உள்ள ஒரு வரிகள் வந்து மிகவும் ரொம்ப மனசை தொடுற மாதிரி இருந்தது. அதாவது, இயற்கையும் செயற்கையும் மோதுகின்ற காலம் இது, தோற்றாலும் வென்றாலும் அற்று போவதும் மனிதகுலம். அவ்வளவு கரெக்டான வார்த்தைகள் இல்லையா? தோற்று போனாலும் மனிதகுலம் தான் வந்து இது கஷ்டப்பட போகுது, வென்றாலும் எதுவா இருந்தாலுமே வந்து மனித குலத்துக்கு தான் கஷ்டம். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப முடிந்த வரைக்கும் வந்து நம்ம நல்லது செய்யலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த பாடலுடைய கருத்தாக நான் நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி, நச்சுக்கிருமி வரவும் தான் நன்னிலத்தை நடுக்கியதா, கைவர்களின் செயலாது கவனக்குறைவு என்பதா அப்படிங்கிறாங்க. உங்களுக்கே தெரியும் எங்கேருந்து வந்து இந்த கோவிட் என்கிற கொடிய வைரஸ் எங்கேருந்து வந்ததுன்னு தெரியும். அவங்க எப்படி அதை பண்ணினாங்கன்னு தெரியல. ஒருவேளை வந்து மீனும் பண்ணாங்களா இல்லை வேண்டாம் அவர்களே அறியாமலே அது வெளில வந்துருச்சாங்கிறது தெரியல. பட் ஸ்டில் எல்லாரும் கஷ்டப்படுறவங்க வந்து உலகத்தில் உள்ள அனைத்து நாடுகளில் உள்ள அனைத்து மக்களும் எத்தனை பேரை நம்ம போன வருடம் இழந்திருக்கிறோம், இன்னும் இழந்து கொண்டிருக்கிறோம். இப்ப 2வது ரவுண்டு கோவிட் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்க வேண்டிய நேரம் இது. ஸோ அப்படிப்பட்ட அழகான வரி. அடுத்தது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது என்னன்னா, இரத்தத்தின் நிறத்தினிலே வேதங்கள் பார்க்குதமா, பல 100 ஆண்டுகளை பின்னோக்கி போக்குதமா, பிளாக் லைஃப் மேட்டர்ஸ் இப்பதான் நடந்து முடிஞ்சிச்சு. ஆனா இதைதான் வந்து கவிஞர் கண்ணதாசன் அவர்கள் அப்பவே பாடிட்டு போயிட்டாரு. வெள்ளை மனிதன் வியர்வையும் கருப்பு மனிதன் கண்ணீரும் உப்பு கடலின் வடிவிலே ஒன்று சேரும் கடலிலே ஒன்று எங்கள் ஜாதியே ஒன்று எங்கள் நீதியே உழைக்கும் மக்கள் யாவரும் ஒருவர் பெற்ற மக்களே அப்படின்னு அந்த காலத்திலே சுட்டு போயிட்டாரு. அவருக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய ஐயன் திருவள்ளுவர், அவர் வந்து இவருக்கெல்லாம் ப்ரொஃபஸர் ஆச்சு, அவரை வந்து அப்பவே சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. அன்பு ரொம்ப ரொம்ப அவசியங்கிறதுக்கு வந்து அவர் நிறைய பாடல்களை சொல்லிட்டார். அன்புடைமை அப்படிங்கிற ஒரு 10 பாடல்களே எழுதியிருக்கிறாரு. அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். ஏன்னா இந்த மனிதநேயமும் அன்பும் இல்லாததுனாலதான் வந்து மக்கள் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் யோசிக்க தோணுகிறது இல்லையா? இல்லைன்னா எப்படி இன்னொருத்தவங்களை உள்ள கஷ்டப்படுத்தி அவங்களை துன்புறுத்தி அதன் மூலமாக வெற்றியை வந்து அது ஒரு வெற்றியான தெரியல. அந்த மாதிரி நிலைமை அந்த மாதிரி தானே போயிட்டு இருக்கு.
நம்ம திருக்குறள்ல என்ன சொல்றாருன்னா, ஊழி பெருவெளி யாவுல மற்றொன்று சூழினும் தாழ்வும் தொறும். இயற்கை நிலையை மாற்றி மற்றொரு செயற்கை நிலையை அமைத்திட மனிதர்கள் முயற்சி செய்தாலும் இயற்கையே வென்று விடுகின்றது. இது ஒண்ணு பத்தாத. இதுதான் அவங்களுடைய, அதாவது மாலாஹரி அவர்களுடைய பாடலுடைய பொருளை இந்த திருக்குறள் அழகாக விளக்குகின்றது. ஸோ எல்லோரும் செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒண்ணுதான், மனித நேயத்தை வளர்ப்போம், அன்பை பெருக்குவோம், ஒற்றுமையாக இருக்க முயற்சி செய்யணும். உங்களால முடியலைன்னா சும்மா அவதருங்க அப்படிங்கிறது என்னுடைய. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த நிகழ்ச்சியை இன்றைக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கின்ற வெங்கி அண்ட் ரம்யா அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ரமணி, உங்களிடமிருந்து மேலும் இது போன்ற அழகான தரமான சுவையான அதாவது எல்லோருக்கும் பயனுள்ள வகையில் உள்ள பாடல்களை நீங்கள் நிறைய கொடுப்பீங்க அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பை நீங்க உருவாக்கி இருக்கிறீங்க. ஸோ இது ஜனவரி 15th தான் ஆகுது. ஸோ இந்த வருஷம் ஃபுல்லா அவங்க முன்னாடி இருக்கு. நிறைய பாடல்களை நீங்க உங்களுடைய இசையில் நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணணும். அதில் நானும் பங்கு பெற என்னை நீங்க அழைப்பீங்க நம்புறேன். நன்றி, வணக்கம். Awesome. வெங்கி, தேவியோட இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் லிரிக்ஸ் அவங்க எவ்வளவு என்ஜாய் பண்ணி படிச்சிருக்காங்கல்ல. she cross referred with திருக்குறள். வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். கண்ணதாசன். அப்புறம் அவங்க அந்த ஹாரத்தை நான் நோட் பண்ணிட்டேன். தேவிக்கு பர்சனலா மெசேஜ் பண்ணி கேட்கணும். the jewelry is beautiful, she look beautiful. Again, one thing that non-New Jersey residents என்ன சொல்லணும்னா, this is the beauty of our community. We support each other. Pandemic மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்கும் போது, especially musical attempt அப்படிங்கும் போது, we wanted to ensure எங்களோட own paths நாங்க ஃபாலோ பண்ணாலும், when there is something out there that we are doing for the larger good, we want to be part of that. That is the intent, and there is no better way than the well wishes that you're listening in, tuning in from New Jersey, New York today. They're all part of this effort. So adoda outcome that we wanted to share with you. Plus, there are some comments coming that the background music while these people are speaking, konjam music louder avarduntu ippo adha maatha mudiyala. So unfortunately, it has got ingrained into the video, but we will have these videos also on Jwala and Southern Spice Facebook and YouTube pages. So நீங்க அத பின்னால கூட போய் பார்க்கலாம் without the background score. So let's listen to the next speaker. ஹலோ. புது யுகம் நோக்கி நாம் செல்வோம். இது நன்னம்பிக்கை முனை, கேப் ஆஃப் குட் ஹோப் என்பது போல இது சாங் ஆஃப் குட் ஹோப். இன்று உலகை ஆட்டுவிக்கும் அத்தனை பெரிய சமூக நோய்களையும் சிறிய கவிதை வரிகளால் கோர்த்து மனதை வருடும் இசையில் ஒரு தன்னம்பிக்கை வலி நிவாரணம் சொல்லி இருக்கிறார்கள். நச்சு கிருமி வரவும் தான் நன்னிலமும் நடுங்கியதே. ஆறறிவின் அறியாமை ஐந்தறிவை அழித்திடுமோ. நட்புரிமை நமதுரிமை, நம்பிக்கை நமதாகும். ஆஹா, அருமை. எல்லாரும் காதல் சோகம் என்று என்டர்டைன்மெண்ட் வேல்யூவோட மட்டுமே பாடல் இயற்றிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி ஒரு சோசியல் அவேர்னஸ் பற்றி இப்படி ஒரு பாடல் இயற்றியது மிகவும் வரவேற்கப்பட வேண்டிய ஒன்று. Kudos to Ramani and Sudha for this beautiful concept. And the beauty about this song is each singer has sung their portion of the song with a unique flavor, which is really commendable. The music and the voice are so soulful and deep as the lyrics itself. Well done, Jwala team. All the best to you. ஸோ கீதாவும் நியூ ஜெர்சியில் ஒரு ஃபேமஸ் பேச்சாளர், எழுத்தாளர், ரொம்ப நல்லா பேசி எழுதக்கூடியவங்க. அது தெரியுது, கேப் ஆஃப் குட் ஹோப்ன்றாங்க, அதுலயே தெரியுதுல. ஆமா, lovely. So let's go to the next audio bite. I want to bring the most famous Usha Krishnakumar.
வாங்க வாங்க இந்த பஃபரிங் அனைவருக்கும் இனிய தைப்பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் and a very very happy new year to all of you. இந்த பாடல் இன்னைக்கு வந்து புது யுகத்தை நோக்கின்ற இந்த புது யுகம் நோக்கின்ற இந்த பாடல் ரிலீஸ்க்கு வந்து என்ன அதை பத்தி பேச அழைத்த அனைவருக்கும் மிகவும் நன்றி. இந்த பாடலை மிகவும் அருமையாக எழுதியிருக்காங்க மாலா ஹரி அவர்கள், அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். அதை தவிர 7 ஸ்வரங்கள் போல 7 மிகவும் அருமையான இசைக்கலைஞர்கள் 2 வரிகள் ஒரு குரலை போல எழுதிய இந்த பாடல்களுக்கு இசை அமைத்து அது ரொம்ப அழகாவும் பாடி நம்மளுக்காக கொடுத்திருக்காங்க. இந்த பாடல் ஏன் ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னாக்க, இப்போ உலக சூழல் இருக்கிற ஒரு கண்டிஷன்ல, அதாவது இந்த பேண்டமிக்ல ஜஸ்ட் நாட் ஒரு கண்ட்ரியில அக்ராஸ் த வேர்ல்டு எல்லாருமே 2020 எப்படியோ கடந்து எவ்வளவு கஷ்டங்கள் அனுபவித்து வந்திருக்கோம். இந்த சூழல்ல வந்து எது நம்மள ஒன்று சேர்க்கும், எப்படி சேர்ந்து நம்ம எல்லாரும் இதுல இருந்து வெளில வரணுங்கிறதுக்கு இந்த பாடல் ரொம்ப ஒரு ஆப்டா இருக்குங்க. இன்ஃபேக்ட் வந்து ஒவ்வொரு முறையும் உலகத்துல சேலஞ்சஸ் வந்த பொழுது அதை வென்று வெளிவந்த ஒரே ஒரு காரணம் எதுக்கு எப்படின்னாக்க அது மனித நேயம். அந்த மனித நேயத்துலதான் ஈவன் சென்னையில கூட நீங்க ஃபிளட்ஸ் போது பாத்தீங்கன்னா மனித நேயத்தினால்தான் நம்ம வெளில வர முடிஞ்சது. அதே மாதிரி 2021 அண்ட் பியாண்ட் நம்ம அனைவருக்கும் ரொம்ப அருமையா அமையறதுக்கு இந்த மனித நேயம் ரொம்ப முக்கியம். அதுதான் இந்த பாடல்ல சொல்லியிருக்காங்க. வைல் ஐ லைக் ஆல் த லைன்ஸ், எல்லாமே ரொம்ப அருமையா இருந்தது. ஆனா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து அஹிம்சை வழி சென்றிடுவோம், அமைதியையும் காத்திடுவோம், மனித நேயம் போற்றிடுவோம், மன நிம்மதி அடைந்திடுவோம். ரொம்ப அழகா இருக்குங்க. ஏன்னா அது ரொம்ப தேவையான ஒண்ணு. இப்போ அஹிம்சைங்கிறது உடனே வார் வயலன்ஸ் அது மாதிரி இல்லாம இப்போ வந்து அஹிம்சை டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ்ல வந்து எஸ்பெஷலி சோஷியல் மீடியா நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு கடமை இருக்கு. we cannot blame each other. instead வந்து I believe individual accountability gets us to collective pride. அதனால நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் நம்மளுடைய மனித நேயத்தோட உச்சத்துக்கு அதை கொண்டு போய் நம்மளோட கடமைகளை உணர்ந்து இந்த அழகான புத்தாண்டை இன்னும் வேர்ல்டுக்கு வந்து லெட்ஸ் மேக் த வேர்ல்ட் a better place to live and together we can again இந்த அருமையான பாடலை இசையமைத்து நம்மளுக்கு இப்போ ரிலீஸ் பண்ற எல்லா இதுக்கு வேண்டி இந்தியாவிலும் பாடுபட்டிருக்காங்க இசையமைப்பாளர்கள். அங்க இருக்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வாசிக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா இருந்திருக்கு. அவங்க அங்கிருந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க. இங்க வந்து கம்போஸ் பண்ணி 7 பேர் சேர்ந்து இதை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒண்ணு செய்யும் பொழுது, அதுவும் ஒரு மனித நேயத்துக்காக செய்யும் போது கண்டிப்பா அது வெற்றியில தான் முடியும். தேங்க்யூ சோ மச். வணக்கம். ஹாப்பி நியூ இயர் again. அவங்களோட ரெஃபரன்ஸ் வந்து எனக்கு இட் ரிமைண்டட் மீ ஆஃப் நம்ம கிங் ஆஃப் பாப் மைக்கேல் ஜாக்சன் ஒரு பாட்டுல மேக் இட் அ பெட்டர் பிளேஸ் ஃபார் யூ அண்ட் ஃபார் மீ அண்ட் ஃபார் த என்டையர் ஹியூமன் ரேஸ் அப்படின்னு ஒரு பாட்டுல வந்தது. ஸோ இல்ல இட்ஸ் phenomenal. I think one of the best speeches by Usha. ரொம்ப அழகா at the end of the day வெங்கி இவங்க எல்லாருக்குமே பாட்டு நிஜமாவே லிரிக்ஸ் பிடிச்சிருக்கு, ஏதோ ஒரு விதத்துல பாதிச்சிருக்கு. இல்லாட்டி யூனோ why should they take the time and effort to come here and give it to us? Correct. So இப்போ வந்து நியூ ஜெர்சில அனைவருக்கும் பிடித்த சுமித்ரா ராம்ஜி அவங்க வந்து she's just அனைவருக்கும் வணக்கம். there you go. இன்று இந்த அருமையான பாடலின் கடைசி வரிகளை அறிமுகப்படுத்துவதில் மிகவும் பெருமை அடைகிறேன். ஜுவாலா ரமணி அவர்கள் பல ஒளிந்திருக்கும் மறைந்திருக்கும் திறமைகளை எல்லாம் வெளியே கொண்டு வருவதில் மன்னர் என்பது நமக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும். அப்படிப்பட்ட திறமைசாலிகளில் ஒருவர் தான் மாலாஹரி. மாலாஹரி எனும் கவிஞரை பற்றி பலருக்கும் தெரிந்திருக்கலாம். ஆனால் அந்த கவிஞரின் கவிதைகளில் ஒன்று பாடலாக இன்று உருவெடுத்திருக்கிறது, அரங்கேற இருக்கிறது. அந்த பாடலின் வரிகளை இந்த குழுவின் அருமையான பாடல்கள் தாமாகவே இசையமைத்து தம் வரிகளை தாமாகவே இசையமைத்து அழகாக கோர்த்து கொடுத்திருக்கிறார்கள். ரமணி அவர்களும் கடைசியாக தம்முடைய வரியை தாமே இசையமைத்து தம்முடைய குழுவினருடன் அழகாக இதை முடிக்கிறார்கள். பல பிரச்சனைகளை பற்றி கவலைப்படும் இந்த கவிஞர் மாலாஹரி அவர்கள் இதற்கெல்லாம் தீர்வு என்ன, வாட் இஸ் த சொல்யூஷன் என்று யோசிக்கையில் அவருக்கு தோன்றியது 4 விஷயங்கள். ஒன்று அஹிம்சை, மற்றொன்று அமைதி,
மனிதநேயம் மற்றும் மன நிம்மதி. இந்த 4ம் இருந்துவிட்டால் பிரச்சனைகளே இல்லை என்பது அவருடைய கருத்து. அதில் 100% உடன்பாடு எனக்கு மட்டுமல்ல, பலருக்கும் உண்டு. அகிம்சை வழி சென்றிடுவோம், அமைதியை காத்திடுவோம், அமைதியையும் காத்திடுவோம், மனிதநேயம் போற்றிடுவோம், மன நிம்மதியை அடைந்திடுவோம். எதற்கு எது அடிப்படை என்று தெரியும். மனிதநேயம் அகிம்சை அடிப்படையா? அகிம்சை இருந்தால் மனிதநேயம் உண்மையாக எல்லாமே அவசியம். அகிம்சை கொண்ட மனதில் மனிதநேயம் தானாக வரும், தானாக அந்த மனதுக்கு நிம்மதி இருக்கும். அந்த மனம் நிம்மதி மட்டுமல்ல, அமைதியாகவும் இருக்கும். ஆக இந்த அமைதி வழியில் அனைவரும் நடந்துவிட்டால் உலகத்தில் பிரச்சனைகளே கிடையாது. அது மட்டுமல்ல, கடைசியில் சொல்கிறார், நட்புடைமை நமது உரிமை என்கிறார். நம்பிக்கை நமதாகும். நாட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் நல்வழியை காட்டிடுவோம். நட்புரிமை என்பது நமது உரிமை, யாராலும் பறிக்க முடியாது. அகிம்சை கொண்ட மனம், மனிதநேயம் கொண்ட மனம் நட்பை விரும்பும், அதை யாராலும் பிரிக்க முடியாது. ஆகவே இந்த தீர்வுகள் அனைத்தையும் மனத்தில் கொண்டு அனைவரும் நம் வாழ்க்கை சில மாற்றங்களை கொண்டு வருவோம். நன்றி, வணக்கம். Amazing. Another excellent perspective of the lyrics. Ramani, நீங்க அங்க உட்கார்ந்து பூரி படைச்சிட்டு இருக்கீங்களா? Why are you smiling in a very secretive fashion? உங்களோட மனநிலை எப்படி இருக்கு? ஹலோ பக்கத்துல போட்டு உட்கார்ந்து இருக்கும் போது இதுக்கு மேல ஸ்மைல் பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் நான் யாரையோ பார்த்து ஸ்மைல் பண்றேன்னு நினைச்சுப்பாங்க அவங்க. Very nice. So let's get the next speaker. நான் வந்து அதாவது நியூ ஜெர்சிலேயே வந்து ஒரு மல்டி டேலண்டட் ஆக்டர், ஸ்டார், அப்படி பேச்சாளர் அப்படின்னு பார்த்தாக்க நம்ம மோகன் ராமன் அவர்கள். ஸோ அவரை கொண்டு வரணும். அவர் வந்து இந்த பாட்டு கேட்டுட்டு அப்படியே ரொம்ப காம் ஆயிட்டு, பாந்தமாயிட்டு, ரொம்ப பிலசாபிக்கலா யோசிச்சு ஒரு அருமையான ஒரு மெசேஜ் ஒன்று கொடுத்துருக்காரு. வணக்கம். 2 அடியில திருக்குறள் போல சாட்டை அடியா விழுந்த கேள்விகள் தான் இதெல்லாம். புத்துணர்ச்சியை தூண்டும் ஒரு எழுச்சி போராட்ட பாட்டு தான் இந்த 6 பாடல்களும். மிக அற்புதமான பாடல் வரியில எழுதிய மாலாகட்டும், ரொம்ப அழகா இசையமைத்தவர்களாகட்டும், தங்களுடைய அற்புதமான புதுகுணத்தால இதை பாடி அசத்திய அத்தனை கலைஞர்களும் எல்லா பூமாலையும் அப்படியே பாமாலை அப்படியே தொடுத்து அழகா கொடுத்த ரமணியாகட்டும், அவங்க எல்லாருக்கும் பாராட்டுகள் பல. வாழ்க, வெல்க, வளர. இந்த பாட்டுகள் அத்தனையும் நான் பார்க்கும்பொழுது ஒரு பாரதியாருடைய எழுச்சி கவிதை மாதிரி தான் எனக்கு தோணுச்சு. இனி ஒரு விதி செய்வோம், அதை எந்த நாளும் காப்போம், தனி ஒருவனுக்கு உணர்வில்லை, இந்த ஜகத்தினை அழித்திடுவோம், மனிதர் உணர்வை மனிதர் பறிக்கும் வழக்கம் இந்தோ அப்படின்னு சொல்ல பாரதியாருடைய பாடல் வரைக்குதாங்க எனக்கு ஞாபகம் வரும். என்ன வளம் இல்லை இந்த திருநாட்டில், ஏன் கையை ஏந்த வேண்டும் வெளிநாட்டில் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. இனிய கோயில்கள், நெடிய வயல்கள், எல்லாரும் பெருநாடு, தண்ணீர் கிழங்கும் தானியங்களும் கணக்கின்றி தரும் நாடு, நாம் எதற்காக தோற்க வேண்டும்? கயவர்கள் எல்லாம் புறமுதுகிட்டு ஓட செய்தது எல்லாமே நம்ம முன்னோர்கள் தானே. எங்க போச்சு நம்மளுடைய வீரமும் அறிவும்? யாரு மேல கீறினாலும் ரத்தம் ஒண்ணுதான். ஆக மொத்தம் பிறந்ததெல்லாம் 10ஆம் மாசம்தான். இது எதுக்காக ஏற்பட்டது? ஒருத்தருடைய இனபேதங்கள், இனவெறிகள் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றதானுங்க நம்ம முன்னோர்களும். நம்ம இந்தியாத புராணங்கள்லாம் நமக்கு என்னங்க சொல்லிக் கொடுத்து? கட்டுப்பாட்டு தானே. எங்க அதை இழந்தோம் நம்ம? எந்த ஒரு 5 அறிவு உள்ள மிருகமும் செய்யாத பாதகத்தை ஒரு 6 வயது சிறுமி அப்படின்னு கூட பார்க்காம வக்கரத்துடைய உச்சத்துக்கு போன அந்த கேடுகிட்ட அரக்கனுக்கு, அந்த எதுக்கு அவனுக்குலாம் எதுக்குங்க ஒரு 6 அறிவுங்க?
அன்னப்பட்சிக்கு ஒரு மற்ற பட்சிகளுக்கு இல்லாத ஒரு இது இருக்கு. இந்த காலில் இருந்து தண்ணீரை பிரிச்செடுக்கும். எது தேவையோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளும். அதே மாதிரி நமக்கு எங்க பார்க்க தெரியல. கரெக்ட். அகிம்சையை போதிச்ச காந்தியை பிடிச்சோம், வள்ளலாரை பார்த்தோம், ரமணரை பார்த்து அப்படியே பூரிச்சு போனோம். ஆனா நாம எதையுமே பின்பற்றலைங்க அவங்க செஞ்சத. அது ஏங்க அப்படின்னு எல்லாவற்றுக்கும் கேள்வியை மட்டுமே முன் வச்சு பழக்கப்பட்டவங்க நாம. ஆனா அதுக்கு விடையும் நம்ம சொல்லணும்ல. அதுதான் இந்த பாடல்கள். நம்ம கிட்ட இருக்கிற அழுக்குகளையும் ஆபாசத்தையும் பின்னப்பக்கம் அப்படியே தூக்கி விட்டரிச்சிட்டு நிமிர்ந்த நன்னடை, நேர்கொண்ட பார்வையும், நிலத்தில் யாருக்கும் அஞ்சாத நெறிகளும், நிமிர்ந்த ஞான செலுத்தும் இருப்பதால் செம்மை மாதர் திரும்புவதில்லையா? இனி நாளை உன் கையில். இந்தியனை எழுந்து புதுயுகம் நோக்கி வீரடை போட்டு புறப்படு. நன்றி, வணக்கம். பியூட்டிஃபுல். இவரு பெல் பாட்டம் முதலாளி ஒரு பெரிய ஆக்டருக்கு ப்ரூவ் பண்ணிட்டாரு. பின்னாடி ராக் மியூசிக்கோட அவர் உன்னை போல ஒருவன் கமல் மாதிரி தாடி வச்சுட்டு தன்னோட அகெயின் the interpretation of the song and the perspectives that we are gaining is just beautiful. இந்த பாயிண்ட்ல I want to share with non New Jersey residents, இந்தியால இருந்து பாத்துட்டு இருக்க நேயர்களுக்கு. நியூ ஜெர்சி, நியூயார்க் எல்லாம் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஹெவிலி இம்பாக்டட் ஸ்டேட்ஸ் கோவிட பொறுத்த வரைக்கும். சோ அதோட தாக்கம், அதுல இருந்து நாங்க கத்துண்ட விஷயங்கள், நிறைய பேரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ், இதோட கல்மினேஷன் தான் இப்ப நீங்க பாக்குற இந்த கியூரேட்டட் கண்டென்ட். சோ காண்ட் ஹியர் த ஸ்பீச் ப்ராப்பர்லி அப்படின்னு ஒருத்தர் போட்டிருக்காரு. சாரி அபவுட் தட். பின்னாடி ஒரு ராக் மியூசிக் போயிட்டு இருந்தது. அது வந்து அதனால மேபி உங்களுக்கு தெரியாம இருந்துக்கலாம். another familiar face. ஐ திங்க் இந்த கான்செப்டுக்கு பின்னாடி சுதாரமணி தான் இருக்காங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன். மாலா ஹரி லிரிக்ஸ் எழுதி நியூ ஜெர்சில இருந்து பல சிங்கர்ஸ் அண்ட் என்னோட ஃபேவரைட் ஜேலாம் பாடியிருக்கான். அண்ட் வெரி எக்ஸலண்ட் லிரிக்ஸ் அண்ட் ரொம்ப பாசிட்டிவான ஒரு மெசேஜ். அதுவும் எஸ்பெஷலி இந்த கொரோனா பேண்டமிக் அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது ஒரு நல்ல விஷயத்தை பத்தி, அதுவும் என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு, அதுக்கு என்ன மாதிரி சொல்யூஷன்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல பீயிங் பாசிட்டிவ், அதுதான் இந்த பாடலுடைய இம்பார்ட்டன்டான ஒரு மெசேஜ். அண்ட் ஐ திங்க் தே ஆல் ஹேவ் டன் எ ஃபேன்டாஸ்டிக் ஜாப். என்னதான் இருந்தாலும் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் மியூசிக் கம்போசர்ஸ் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு நிறைய ரிசோர்சஸ்லாம் இருக்கும். ஆப்வியஸ்லி இவங்களுக்கு அந்த அத்தனை ரிசோர்சஸ் இருக்காது. இருக்கிறத வச்சுக்கிட்டு அவங்களால எந்த அளவுக்கு நல்லா பண்ண முடியுமோ எவ்ரிஒன் ஹஸ் டன் எ வெரி குட் ஜாப். அண்ட் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி தட் இந்த மாதிரி நிறைய பண்ணதான் then people also would like to learn a lot as they are doing stuff like this. I wish them all the best and thanks to Venki and Ramya also for promoting this. And புதுயுகம் நோக்கி நாம் எல்லோரும் செல்வோம். நன்றி. இப்போ வந்து people can't wait to really listen to the song, but before we go to the song, just one final celebrity endorsement and அங்கிருந்து நம்ம பாட்டுக்கு போவோம். So let's listen to Mrs. Revathi Shankaran from Chennai. அனைவருக்கும் வணக்கம். Let me ring in the new year with the most beautiful sound. Meditative, soothing and healing. இப்ப அதான் வேணும். எது ஒரு வருஷ காயத்தை ஆத்தக்கூடிய ஒரு ஹீலிங். ஆமா, இந்த 2021 அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதே ஒரு புதிய விடியல் கண்ணுக்கு முன்னால தெரிகிறது. நம்பிக்கை ஒளி. பேண்டமிக்னு பேனிக் ஆகாத உலக நாடுகளே இல்லை, இன்னும் முழுவதுமா மீளல. ஆனா இந்த ஒரு வருஷத்துல நம்ம முழுவதுமா மாற்றெடுத்து இந்த கோவிட், அதுல சந்தேகமே இல்லை. எந்த பெற்றோரோ பள்ளியோ சொல்லி தராத உலக அனுபவத்தை ஒரே வருஷத்துல சொல்லி கொடுத்ததோட இல்லாம நம்மள எல்லாம் பதப்படுத்தி இருக்கு. எந்த விதத்துல பதப்படுத்தி இருக்கு நீங்க நினைக்கலாம். மக்கள் வீட்டுல முடங்கிய பொழுது இயற்கை மகிழ்ந்தது. பறவைகள் ஒலி எல்லா இடத்துலயும் கேட்டது.
சுதந்திரமா அவைகள் பறந்தன. எல்லா இடத்துலயும் பார்க்க முடிஞ்சது. ஓசோன் லேயர்ல விழுந்த விரிசல் தன்னால மூடிட்டான், தன்னால சரியா போச்சு. மனிதன் சுயநலமா உருவாக்கின எல்லாமே முடங்கி ஒரு புதிய உலகத்தை பார்க்க முடிஞ்சது. என்ன கேட்டா நான் இதை இப்படிதான் சொல்லுவேன். மாசிலா சுற்றுச்சூழலே மாறாமல் இருக்காசை நெஞ்சிலே, ஓசோன் லேயரில் இருந்த விரிசல் மாறித்தே, இயற்கை அன்னையின் சிரிப்பு இன்பம் சேர்த்ததே, ஓசோன் லேயரில் இருந்த விரிசல் போனதே. உண்மைதானே? ஓசோன் லேயர்ல இருந்த ஓட்டை எப்படி தன்னால மூடிக்குது? நம்ம அப்படி பொல்யூட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இதெல்லாம் ஒரு பாடம் கத்துக்கிறோம் வச்சுக்கோங்க. அது மட்டும் இல்ல, பர்சனல் லைஃப்ல அட்டெண்டன்ஸ் மார்க் பண்றதுக்காக ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகணும், ஒரு அரங்கேற்றத்துக்கு அவங்க கூப்பிட்டுருக்காங்க, நம்ம போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பளபளப்பா புடவை, பகட்டு பகட்டா நகை இருக்கோ இல்லையோ எல்லாத்தையும் வாரி போட்டுட்டு மத்தவங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்றதுக்காக எல்லாம் ஒரு காலத்துல வாழ்ந்தோம், இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. இப்ப எல்லாமே ஜூம்ல, யாரும் வர வேண்டாங்க, நீங்க அங்க இருந்தே ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கிறாங்க. அதனால நீங்க வீட்டுல நைட்டி போட்டுட்டபடியே உட்காந்து ஒரு கல்யாணத்தை ஆனந்தமா பார்க்கலாம். அந்த மொய் இப்போதைக்கு மிச்சம், நாளைக்கு அவங்களுக்கு பிறந்த பிறகு கூட நீங்க கொண்டு போய் கொடுக்கலாம். கச்சேரி, நடனம் எல்லாமே ஜூம்ல பாக்குற வசதி, எல்லாமே வர்ச்சுவல். சோ லைஃப் ஹஸ் பிகம் வர்ச்சுவல். எங்கேயோ நேரம் இல்லாமல், ஆனா அது ஒரு மாயை. அந்த காலத்துல திரைப்படம் பார்த்த மாதிரி நம்மளுடைய வாழ்க்கையே நாமளே இப்ப திரைப்படமா பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஒளிமயமான எதிர்காலம் என் உள்ளத்தில் தெரிகிறது. காரணம் என்ன தெரியுமா? பல விஷயங்களை குறைச்சுக்கிட்டோம். ஆடம்பர பொருள் வாங்குறது இல்ல, வெளியில சாப்பாடு, அரட்டை, வம்பு எல்லாம் அடங்கியாச்சு. ஏன்? வேலை இல்ல, வரும்படி இல்ல. வீட்டுக்கு யாரும் ஓ ஐ ஜஸ்ட் டிராப்ட் இன் டு சே ஹலோ அதெல்லாம் வரதில்லை. அப்படியே வந்தா கூட நான் அவங்கள்ட்ட ஒரு பாட்டு பாடிடுவேன். கொஞ்சம் தள்ளிக்கணும், அங்கே நின்னுக்கணும், தொடாம பேசிக்கணும், சொல்லாம புரிஞ்சுக்கணும், கொஞ்சம் தள்ளிக்கணும், அங்கேயே நில்லுங்க, என்ன விஷயம், உட்காருங்க, நான் டீ தரேன், சாப்பிட்டு அங்கேயே கப்ப வச்சிருங்க, அப்புறம் நாங்க டிஷ்யூ பேப்பர் எல்லாம் வச்சு அதை அப்படி கவர் பண்ணி தான் எடுத்துட்டு போவோம். எங்களுக்கு பயமா இருக்கு. யாரான்னு வந்தாங்கன்னா பயமா இருக்குன்னா பாருங்களேன், எப்படி ஒரு காலத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இந்த ஒளிமயமான எதிர்காலம் 2021ல ஆரம்பிச்சிருக்கேன், புதிய விடியல். அதை நீடிச்சு இருக்கணும்னா நாம என்ன செய்யணும்? இயற்கையை மதிக்கணும், மற்ற உயிரினங்களை வாழ விடணும், எளிய வாழ்க்கை வாழணும், அவரவர் நாட்டு பண்பாடுகளை, உணவு முறையை பெருமையோடு உணர்ந்து பயன்பெறணும். இதுதான் உங்களுடைய புத்தாண்டு ரெசல்யூஷனா இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். நத்திங் லைக் ஹோம் குக்கிங். பாட்டி, அம்மா அவங்களோட சமையல் தான் ஆரோக்கியத்தின் ரகசியம்ங்கிறது இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கு. ஏன்னா என்ன, அந்த காலத்து சமையலை சொல்லுங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்கன்னு கேட்டு எத்தனை போன் கால், எத்தனை இமெயில். சந்தோஷமா இருக்கு, சந்தோஷமா பகிர்ந்துக்கிறேன். ஆரோக்கியம் தாங்க சுக வாழ்வின் ஆதாரம், காசோ பணமோ அல்ல. எவ்வளவு பெரிய காரு, எவ்வளவு பெரிய பட்டு புடவை, எவ்வளவு வைர நகை இல்லை, ஆரோக்கியம் ஒண்ணு இருந்தா போதும். இவைகளால சுகம் இல்லைங்கிறது கோவிட் நல்ல பாடமே நமக்கு கொடுத்தாச்சு. 2021ல நாம எதுக்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் தரணும் தெரியுமா? ப்ரையாரிட்டி எதுக்கு தெரியுமா? சாப்பாடு, உடல் ஆரோக்கியம், உடல் பயிற்சி, மனவளம், அமைதியான தியானம், நல்ல எண்ணம், பிறர்க்கு உதவும் தன்மை, கலாச்சாரத்தை போற்றும் பண்பு, மற்றவர்களை ஏற்றத்தாழ்வின்றி அந்த காட்டுகிற கண்ணோட்டம், இத்தனையும் இனி வரப்போகும் காலம் வளமாக அமையும். வாருங்கள், கைகோர்த்து செல்வோம் புதிய விடியலை நோக்கி. சூப்பர். வாருங்கள், கைகோர்த்து செல்வோம் விடியலை நோக்கி. I think that was, as Satish said, a very powerful speech. Humor, visual aesthetics, singing, music, message, எல்லாமே cover பண்ணிட்டாங்க ரேவதி மேம். ஆமா, very exciting. Thank you very much.
Amazing. So Ramani, we can't wait to hear the song now. Really. இப்போ வந்து it's time to play the song, and பாட்டு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இந்த நிகழ்ச்சியும் முடியும். We are coming up to the 1 hour mark. So for all the people who want to watch, நீங்க வந்து பாட்டு எங்க பார்க்கலாம்? கண்டிப்பா இது வந்து ஜுவாலாவுடைய பேஜ், யூடியூப் பேஜ், ஃபேஸ்புக் பேஜ் அண்ட் எங்களுடைய இண்டிவிஜுவல் பேஜஸ்ல இருக்கும். அதே மாதிரி உங்களுடைய ஸ்பைஸ் சதர்ன் ஸ்பைஸினுடைய பேஜஸ்லையும் இருக்கும். அண்ட் யாருக்காவது வேணும்னா they can always text me or you. We will send the link for the whole song also. So அது பண்ணலாம். So Venki, I will share my screen and play the song. It's a video song, so there are a lot of clips in the song which could be a little bit disturbing also to some audience. I have already put a disclaimer. அது பண்ணிக்கலாம். When it appears as a separate window, நீங்க அதை full ஆக்கிடுங்க. ஓகேவா? 7 ஸ்வரம் 7 singers. Very excited. Ramya, mute me. இயற்கையும் செயற்கையும் மோதுகின்ற காலமிது. இயற்கையும் செயற்கையும் மோதுகின்ற காலமிது. தோற்றாலும் வென்றாலும் அற்று போவது மனித குலம். தோற்றாலும் வென்றாலும் அற்று போவது மனித குலம். நட்சக்கிருமி வரவும் தான் நன்னிலத்தை நடக்கியதா. நட்சக்கிருமி வரவும் தான் நன்னிலத்தை நடக்கியதா. கையவர்களின் செயலாத கவனக்குறைவு என்பதுவா. கையவர்களின் செயலாத கவனக்குறைவு என்பதுவா. ரத்தத்தின் நிறத்தினிலே வேதங்கள் பார்க்குதம்மா. ரத்தத்தின் நிறத்தினிலே வேதங்கள் பார்க்குதம்மா. பல 100 ஆண்டுகளை பின்னோக்கி போகுதம்மா. பல 100 ஆண்டுகளை பின்னோக்கி போகுதம்மா. ஏன் இந்த அவல நிலை, கட்டுப்பாட்டை கடந்த நிலை. ஏன் இந்த அவல நிலை, கட்டுப்பாட்டை கடந்த நிலை. யாருக்கு லாபம், முதலுக்கே மோசம். யாருக்கு லாபம், முதலுக்கே மோசம். ஆறறிவின் அறியாமை 5 அறிவை அழிக்குமோ. இரக்க குணமில்லாத அரக்கர்களாயினரோ. ஆறறிவின் அறியாமை 5 அறிவை அழிக்குமோ. இரக்க குணமில்லாத அரக்கர்களாயினரோ. இழந்ததிலே லயிக்காமல் இருப்பதை நீ காத்திடுவாய். இழந்ததிலே லயிக்காமல் இருப்பதை
இருப்பதை நீ காத்திடுவாய். தீமையிலும் நன்மைதனை தேடித்தான் பார்த்திடுவாய். தீமையிலும் நன்மைதனை தேடித்தான் பார்த்திடுவாய். அகிம்சை வழி சென்றிடுவோம், அமைதியையும் காத்திடுவோம். அகிம்சை வழி சென்றிடுவோம், அமைதியையும் காத்திடுவோம். மனிதநேயம் போற்றிடுவோம், மன நிம்மதி அடைந்திடுவோம். மனிதநேயம் போற்றிடுவோம், மன நிம்மதி அடைந்திடுவோம். புது யுகம் நோக்கி நாம் செல்வோம், புது யுகம் நோக்கி நாம் செல்வோம். புது யுகம் நோக்கி நாம் செல்வோம், புது யுகம் நோக்கி நாம் செல்வோம். நட்புடைமை நமதுரிமை, நம்பிக்கை நமதாகும். நட்புடைமை நமதுரிமை, நம்பிக்கை நமதாகும். நாட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் நல்வழியை காட்டிடுவோம். நாட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் நல்வழியை காட்டிடுவோம். புது யுகம் நோக்கி நாம் செல்வோம், புது யுகம் நோக்கி நாம் செல்வோம். புது யுகம் நோக்கி நாம் செல்வோம், புது யுகம் நோக்கி நாம் செல்வோம். புது யுகம் நோக்கி நாம் செல்வோம், புது யுகம் நோக்கி நாம் செல்வோம். புது யுகம் நோக்கி நாம் செல்வோம், புது யுகம் நோக்கி நாம் செல்வோம். நாம் செல்வோம், நாம் செல்வோம். Fantastic. Venki, hold on. There is a credit, please. There. வெரி பியூட்டிஃபுல். ஃபர்ஸ்ட் டு பிகின் வித் நிறைய விஷயங்கள் அப்சர்வ் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் டைம் நானும் பாக்குறேன் ரமணி. மார்ட்டின் லூதர் கிங்கோட பிக்சர் விஷுவல் எதிர்பார்க்கல. தட் வாஸ் அ பியூட்டிஃபுல் டச். அதுக்கப்புறம் நீங்க இன்னசென்ட்டா குழந்தை மாதிரி கை ஆட்டிட்டு இப்படி எல்லாம் பண்ணது ரொம்ப கியூட்டா இருந்தது ரமணி. சோ ஆக்சுவலி வேற யாரா இருந்தா நான் கண்டிப்பா கலாய்ச்சிருப்பேன், எதுக்கு 2021ல வந்து கையெல்லாம் அப்படி ஆட்டிட்டு இருக்கீங்கன்னு. பட் பிகாஸ் இட் இஸ் யூ, இட் வாஸ் ஈஸ்தெட்டிக்லி அக்செப்டபிள். சோ ஃபீமேல் ஆர்கெஸ்ட்ரேஷன் டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட் மூணு பேரும் சேர்ந்து பாடும்போது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருந்தது. லிரிக்ஸ் வாஸ் பவர். ஐ எம் வெரி ப்ரவுட். திஸ் இஸ் அ கம்யூனிட்டி இனிஷியேட்டிவ். திஸ் இஸ் சம்திங் ஃப்ரம் அ குரூப் ஆஃப் சிங்கர்ஸ் இன் நியூ ஜெர்சி. எக்ஸ்ட்ரீம்லி ப்ரவுட். So thank you for this. All the singers did a fantastic job, and the India team which did all the mastering and the coordination, that's fantastic. Please give them our kudos and appreciation. Well done, Rami. Definitely. Only one thing I just want to add, and the miss and the Sri Vidya was there. Her pic was there first because I had put it's in the order of appearance, so she appeared, but adukkulla namma the screen sharing la konja problem aichu. So Sri Vidya and then Ramya and then of course Vijay and all of them, you saw all of them, so I wanted to place that on record. Venki and Ramya and Spice ellarkum romba thanks, and for all the audience and all the viewers from India, abroad, everywhere, globally, US, New Jersey, என்னுடைய இனிய உள்ளங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. உங்களுடைய என்கரேஜ்மெண்ட் will keep us going. நானும் சுதாமா, we are committed to bring more such things in future. And also thanks to all the Jwala members and the Jwala team back in India who helped us. And Saravanan, special thanks to you.
morning 10 நிமிஷம் முன்னாடி வரைக்கும் he was working hard to get the final video. Martin Luther King, you are right, the last ஏன்னா நாளைக்கு Martin Luther King Day, I wanted to have that and bring the aspect of நம்ம அப்துல் கலாம் sir, Mother Teresa, and of course Gandhi ji, யாரும் மறக்க முடியும், உலகத்திலேயே icon of non-violence. So thank you very much. I think we were able to cover it. யார் யாருக்கு வீடியோஸ் வேணுமோ you go and we will upload it in all the channels that we mentioned. Thank you Venki. Thank you Ramya. Good luck Ramani. Good luck Sudha. Thank you so much. நேயர்களே, அடுத்த வாரம் சனிக்கிழமை மீண்டும் we will meet you with some more interesting stuff on Southern Spice. So ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி கெஸ்ட் அடுத்த வாரம் வராங்க இல்லையா வெங்கி? ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி கெஸ்ட் அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு. ஃபென்டாஸ்டிக் ஜாப் ஃப்ரம் நியூ ஜெர்சி சிங்கர்ஸ். ஐ திங்க் வெரி வெரி ப்ரௌட். ரொம்ப அழகா ரெண்டர் பண்ணிருக்கீங்க. We are actually very honored that we could be part of the single release. So thank you so much. All right. Take it easy guys. Enjoy the rest of the weekend. அடுத்த வாரம் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். Venki and Ramya taking off.